जुड़ बैठे समूह खालसा पंथ के वारसां नूं श्रोमणी अकाली दल अमृतसर फतेह ਅਤੇ सरदार जसकरण सिंह कान सिंह ਵੱਲੋਂ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के गुरता गद्दी दिवस दीयां बहुत बहुत वधाइयां। तो मैं प्रबंधक वीरां दा धन्नवाद हाँ जिन्हां ने मैनूं आप जी वर्गे विद्वानां सामने दो शब्द कहण दा योग समझिया। फतेह दी सांझ पाओ खालसा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिस तरह के आप सब जानते हो कि किस तरह पिछले दिनों विच भारतीय एजेंसियां वालों विदेशों की धरती पर आके साडे कौमी योद्धियां नूं शहीद किया गया। कहते ने जो डुलदा खून शहीदां दा तकदीर बदलदी कौमां दी रंबियां नाल खोपड़ लैंदे जद तस्वीर बदलदी कौमां दी। बेशक असी अपने कीमती हीरे गवाए तो उन्हों की घाट कोई पूरी नहीं कर सकता, पर उन्हों की शहादत तो बाद जिस तरह तस्वीर बदली तो विश्व भर में भारतीय हुकूमत के मूँह तो मुखौटा उतरिया, ये जग जार है। खालसा जी लगभग 4 दहाके हो चले सानू अपने कौमी घर के लिए संघर्ष करदियां। तो जे मैं कहां कि इन्हां 39 वरियां दे विच सानू कोई खास कामयाबी नहीं मिली, ये कोई अतकथनी नहीं है। तो इसका सब तो वड्डा कारण जो मैं समझदा कि सिख कौम ने कदी भी एकता का प्रगटावा नहीं किया। असी कदी भी कोई नारा एक सुरता दे नाल बुलंदी नहीं किया। जो पंजाब की धरती ते महाराजा रणजीत सिंह ने सारिया सिख मिसलों नूं एक निशान साहब थले एकत्र किया, तो बेशक उस समय मिसलों के आपसी मतभेद ते लड़ाइयां सन, पर खालसा फौजा ने सारे वखरे में एक पासे रख के रल के हमला मारिया। तो उस समय एशिया दे विच भारत दे विच एशिया की सब तो ताकतवर ते सब तो कामयाब हुकूमत खड़ी की। सो खालसा जी मैं बेनती करा कि अज जदों कोई भी बुलारा भावें किसी भी जथेबंदी नाल संबंधित होवे, किसी भी प्लेटफॉर्म तो खालसा राज की गल करता है, सिखां दे सैल्फ डिटरमीनेशन की गल करता है, जां कौमी हकों की गल करता, तो वह खुल के समर्थन करिया करो, पार्टीबाजी तो उत्ते उठ के समर्थन करिया करो। भावें वो भाई अमृतपाल सिंह वांगू पंजाब की धरती ते वहीरां कढ़ के नौजवानों को जागरूक करे, तो भावें सिख फॉर जस्टिस वाले वीरां वांगू विदेशों की धरती ते लखां दा इकट्ठ करके लखां की गिणती में रेफरेंडम करवा के भारतीय हुकूमत के साह सकावे, तो भावें कोई नुमाइंदा देश की संसद में जाके कौमी हकों की गल करे, खुल के समर्थन करिया करो, एक ठोक के समर्थन करिया करो। क्योंकि साडे रस्ते वक्खो वक्खरे हो सकते हैं, पर साडा निशाना एक है, साडा टीचा एक है। खालसा जी जे असी पंजाब की धरती ते फिर तो खालसे का राज वेखना चाहुंदे हां, तो सानू पंजाब की पार्लीमेंट जां पंजाब की विधान सभा दे विच संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरां वालियां दी सोच रखण वाले नुमाइंदे चाहिए। जिवें सरदार जसकरण सिंह कान सिंह वाला ने पंजाब विच खालसा राज बनाउण दा नारा मारिया, मैं कहना कि हर पंजाबी का फर्ज बनता कि श्रोमणी अकाली दल अमृतसर फतेह नूं समर्थन दवो। मेरे कई वीर तर्क करते हैं कि असी भारत के संविधान में यकीन नहीं रखते। खालसा जी संविधान में यकीन रखना या ना रखना एक वखरा विषय हो सकता है, उसनूं असीं साइड पर रख सकते हैं, पर जे उस संविधान के विच सानूं खालिस्तान का नारा लाउण दा हक है, सानूं चोण लड़ के पावर में आउण दा हक है, तो असीं अपना हक क्यों छड्डीए। सानू उस हक का बखूबी इस्तेमाल करदे हां। घट्टो घट्ट वो नुमाइंदे पंजाब की विधान सभा में लैके जाने चाहिए जिहड़े उत्थे खालसा राज दीयां गल्लां करन। तां खास करके सिख रेफरेंडम नूं पंजाब विच करवाए जाण दा मता पंजाब की विधान सभा विच पास करवाया जा सके, क्योंकि जे ये मता पंजाब की विधान सभा विच पास हो जाता है तो ये सेंटर की हुकूमत वास्ते बहुत बड़ा चैलेंज होएगा, इनू डिनाई करना औखा हो जाएगा। खालसा जी मैं बेनती करा
कि रल के हंबला मारीए तो पंजाब नूं होर बर्बादी तो बचाइए। बाकी समय की घाट महसूस करदियां मैं इन्ने कुछ शब्दों के नाल होइयां भुल्लां चुक्कां लई खिमा दा जाचक हां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वीर परमजीत सिंह जनरल सैकटरी श्रोमणी अकाली दल ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ फतेह, उन्होंने कौमी एकता की गल की। सच्चे पातशाह सानू इन्नी समत बख्शे, साडे लीडरां नूं इन्नी समत बख्शे कि असीं एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हो जाइए। आओ अगले स्पीकर दस बेनती करदा डॉक्टर प्रिथपाल सिंह जी, वो 5 मिनट के लिए आप संगत दे नाल संबोधन करेंगे। उस उपरंत डॉक्टर अमरजीत सिंह जी, उन्होंने बेनती करते हैं कि स्टेज लगे आ जाए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज सब तो पहला समुचे खालसा पंथ नूं ते अमरीका विच वसदियां सथू जथेबंदियां संगतां नूं इस विशेष दिन की बहुत बहुत मुबारक होवे। धन्यवाद है उन्हां साडे बजुर्गां दा जिन्हां ने इस दिन की शुरुआत करके संगतां नूं एकत्र करना शुरू किया। तो अज असी देखिए कि हर पासे संगतां दा ठाठा मारदा इकट्ठ इस धरती ते जुड़िया पिया है। अते मौजूदा प्रबंधक जिस हौसले, हिम्मत, दलेरी दे नाल, जिस शिद्दत दे नाल ये प्रबंध करते हैं, उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्यवाद। अज असी इन्हां प्रोग्रामां दे नाल नाल जिंदगी दे पंथ दे जिस मरहले विचों गुजर रहे हाँ, सानू उन्हां दा ध्यान करना जरूरी है। पिछले समय विच पाकिस्तान की धरती ते भाई परमजीत सिंह पंजवड़, फिर इंग्लैंड विच भाई अवतार सिंह खंडा अते कनेडा दे विच भाई हरदीप सिंह निज्जर, जो इन्हां दी शहीदी हुई है, ये साडे पंथ दे शहीद हैं। इन्हां ने जो सेवा अपने अपने समय विच रह के कीती है, खालसा पंथ इन्हां दा ऋणी है अते असीं इन्हां दी शहीदी नूं अजाई नहीं जाण देंगे। दूसरी गल, जदों भी असीं विचरदे हाँ, इस सारे वरतारे दे विच जिथे असीं अपना ध्यान रखीए, उत्थे नाल दी नाल जो कुछ साडे चौगिरदे दे विच वापर रहा है उसका ध्यान रखिए। पर साडे धुर हिरदे अंदर 29 अप्रैल 1986 का जो ऐलाननामा है, उसकी याद कदी नहीं विसरनी चाहिए। अकाल तख्त साहब तो प्रवाणित पंथक कमेटी वालों ऐलान किया होया 29 अप्रैल का ये खालिस्तान का निशाना साडा समुचे पंथ का निशाना है। अते इस दी प्राप्ति वास्ते जिथे वख-वख जथेबंदियां यतनशील हैं, असी उन्हां दा सबना दा समर्थन करते हाँ। अते साडा यतन होवे कि असी सब नूं नाल लैके एक होके चलीए। अते जो समुचे संसार दे विच इस वक्त हफड़ा तफड़ी फैली हुई है, जिस तरह के जो अंदाजन निशाने हैं मिडल ईस्ट दे विच जां होर खित्तियां दे विच नज़र आ रहे हैं, साडे सामने हैं, इस दे नाल सानू इस ते अख रखण दी लोड़ है। यही जो निशाने हैं, यही जो वरतारे हैं, इन्हां दे विचों ही साडा कोई ना कोई रस्ता निकलण दी आस है। मैं समुचियां संगतां नूं, समुचियां जथेबंदियां नूं इस गल दी अपील करदा हाँ कि आओ इस समय जदों खालसा पंथ एक बिखड़े पैंडे ते
ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਔਰ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਫਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਥ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਵਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बल छुटक्यो बंधन परै, कछु न होत उपाय। कहो नानक अब ओट हर, गज ज्यों हो सहाय। बल होआ बंधन छुटै, सब किछ होत उपाय। नानक सब किछ तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ, गुरु ग्रंथ साहिब गुरगद्दी दिवस के 44वें इस नगर कीर्तन के मौके पिछले कई हफ्तियां तो जो माहौल यूबा सिटी की फिजा विच है, ये सचमुच आनंदपुर साहिब के होले महल्ले इकट्ठ की याद दहानी करवांदे। बेशक जिथे जिथे भी खालसा पंथ दुनिया के कोने कोने विच है, असी गुरु साहबान के दिन बड़े शरधा और प्यार नाल मनाउंदे हैं। खालसा साजना दिवस के भी वड्डे वड्डे नगर कीर्तन हुंदे ने, पर यूबा सिटी के इस इकट्ठ की बहुत वड्डी अहमियत है। तो पिछोकड़ विच जे असी देखिए कि 13 अप्रैल 1978 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਰਕਤਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ कि 10वें पातशाह ने ज्योति जोत समान तो पहला पंथ नूं ये हुक्म कीता सी, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। ते गुरु ग्रंथ साहिब की गुरता नूं समर्पित नगर कीर्तन होना चाहिए। कुछ सैकड़ियां दे नाल शुरुआत इस दी हुई, ते अज ये अमरीका विच सिखां दा सब तो वड्डा इकट्ठ लखां दी गिणती दे विच बन गया। ये मैं समझदा है कि यूबा सिटी दियाँ समूह सिख संगतां, वो सारे प्रबंधक जिन्हां ने इन्हां 44 वरियां दे विच इस दे विच इंप्रूवमेंट्स लियांदियां ने, और असी देख सकते हैं कि इस वरे होर भी बहुत सारियां इंप्रूवमेंट्स नज़र आ रही ने। तुसी सारे वधाई दे हकदार हो। गल एक पंथक एक्टिविस्ट होने के नाते मैं फ्रैंकली ईमानदारी नाल करांगा। गुरु ग्रंथ साहिब दे हजूर असी खड़े हैं, तो गुरु ग्रंथ गुरु पंथ ये दो वो पिलर ने जिस दे उत्ते सिक्खी दी नींह रखी हुई है। असल दे विच गुरु ग्रंथ गुरु पंथ दे पिलर गुरु नानक साहिब राज जोग जिन माणियो राजा ते जोगी। 5वें पातशाह तक पहुँचते हैं असी लफज भगती ते शक्ति इस्तेमाल करते हैं। 6वें पातशाह जदों गुरगद्दी ते बैठते ने अकाल तखत ते पहली वार
ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਤੇ ਭਾਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੋ ਤਲਵਾਰੀ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ, ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਇਹ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਏ ਕੰਮ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਏ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਪਾਲੇ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਗਾਲੇ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰੀਏ, ਕੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ 39 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਿਸ਼ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਵੇਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰਮ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੁੰਡਾ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਾਣੀ 39 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਖਬਰ ਜਾਣੂ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ, ਨਵੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਫਰੰਗੀ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਏ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਏ ਮੈਨੇਜ ਟੂ ਦਾ ਲਾ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਹਿੰਦੂਸ, ਕਿ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਬੀਲਾ ਨੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨੇ। 37 ਵਰੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ, ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ, ਆਪਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 37 ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 39 ਵਰੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਕ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਲ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਾਲ, ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਸਪੇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਅਗਲੀ ਚਿਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ, ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਇਹ ਤਿਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੋਟਲ ਵਾਰ, ਟੋਟਲ ਐਨਾਹੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਈਨਲ ਐਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਵਾਬ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਔਰ ਪੰਥ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਫ ਐਂਡ ਬਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 30,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਗਾੜੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਪੰਥ ਕੀ ਰਾਖੋਗੇ तो
तो ग्रंथ की रहेगी नाथ, पंथ ना रहा तो तेरा ग्रंथ कौन मानेगा। जे खालसे दी सॉवरनिटी, पंथ, खालिस्तान दी गल नहीं करनी तो फिर गुलामी नूं कबूल करना है। अज खालिस्तान रेफरेंडम होए, वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट का कानसैप्ट होए, जे अज इत्थे लखां सिख इकट्ठे ने तो कुछ मीलों की दूरी ते सैक्रामेंटो इंडियन कौंसलेट उही ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡੀ ਲੈਫਟਿਸਟ ਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੌਂਟ ਬਟੌਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਸ, ਐਮਬੈਸੀਜ਼, ਕੌਂਸਲੇਟਸ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੌਂਟ ਬਟੌਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ दरियाए जमुना तो वाघा तक इंडिपेंडेंट सॉवरन नेशन खालिस्तान लिबरेट करवाण दे फाइनल स्टैप दे उत्ते है। पंज बुलंद नारे, क्योंकि बहुत बार जेड़े कुछ लोग ये कहते हैं कि जी नारियां नाल कोई खालिस्तान नहीं बनना। दुश्मन दी अखां च देखो उन्होंने नारे क्यों चुभते हैं, क्यों जस्टिन ट्रूडो नूं बार बार वो साडे प्रोटेस्ट दे उत्ते साडे खालिस्तान जिंदाबाद ते ऑब्जेक्ट करते हैं, क्योंकि तुहाडा रिजॉल्व है जदों तक एक भी सिख इस प्लैनेट ते जिउंदा है और बांह खड़ी करके खालिस्तान जिंदाबाद कहंदा है, खालिस्तान दी मूवमेंट जिउंदी है। 5 बुलंद नारे बुलंद आवाज़ विच इस दीवान हाल चो जाण ताकि उन्होंने मैसेज मिले कि हुण सिख हटणगे नहीं, असी खालिस्तान लिबरेट करवाना ही करवाना है। अकाल तखत तो आई आवाज़, 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 अकाल तखत तो आई आवाज़। किसी भी भुल चुक लई मुआफ़ी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। डॉक्टर अमरजीत सिंह जी खालिस्तान अफेयर सेंटर, इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं। TV 84 ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ बहुत ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ डॉक्टर बख्शीश सिंह संधू, पार्लीमेंट काउंसिल ऑफ खालिस्तान 5 मिनट ਲਈ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुरु प्यारे साध संगत जी, गज के बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। प्यारे साध संगत जी, सब तो पहला एक जरूरी सूचना है कि पंजाब की आज़ादी वास्ते हो रहे खालिस्तान रेफरेंडम दियां वोटां दा अगला पड़ाव है स्टेट ऑफ कैलीफोर्निया, सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को, मंथ ऑफ जनवरी, तारीख 28, दिन एतवार। श्री अकाल, श्री अकाल, श्री अकाल। बाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री अकाल। प्यारी साध संगत जी, हुण तो लैके दुनिया भर विच 1,200,000 Sikhs have voted for Punjab independent referendum. This is the message to the Indian government. Indian government ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਰਤਾਂਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੱਠੀ ਭਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। Millions of Sikhs want independence of Punjab. और पंजाब का नैरेटिव, सिखां का नैरेटिव कि सिख शांतमई लोकतंत्र ते कानूनी तरीके नाल रेफरेंडम करा के पंजाब नूं आज़ाद करना चाहुंदे ने,
ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਸਿੱਖ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਸਿੱਖ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉਹ ਹੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁਇਬੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਸੋਵੋ ਦਾ, ਸਦਰਨ ਸੁਡਾਨ ਦਾ, ਈਸਟ ਟਿਮੋਰ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਉਹ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਧਮਕਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? No human rights without a fight. No human rights without a fight. ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤਿਆਂ ਕੋਈ ਖਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਕੀਤਿਆਂ, ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਿਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਹੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਹੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਹੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਹੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਹੱਲ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਾ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਮੰਥ ਆਫ ਜਨਵਰੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਖਾਲਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਆਪ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਝੁਕਾਓ ਸੀਸ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 28 ਜਨਵਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 7ਵੇਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ, 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 ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ 7ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7ਵਾਂ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਅੱਜ ਹੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਦਿੱਲੀ ਬਣੇਗਾ, शिमला बनेगा, शिमला बनेगा, हरियाणा बनेगा। आज पता लगता कि इस स्टेज के उत्तों खालिस्तान के वास्ते, पंजाब की आज़ादी के वास्ते जिन्ने भैन भरा इत्थे आए ने, गुरु साहब नूं नमस्तक हो रहे जे ये वास्ते, क्योंकि तुसी जदों मत्था टेकदे जे, तुसी प्रण करदे जे, हे गुरु नानक, हे 10वें पातशाह, असी होर किसी नूं नहीं मनदे, असी अपना देश खालिस्तान वास्ते इत्थे प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, मत्था टेकते हैं, ओथ लैंदे हैं कि साडे धीआं पुत्त जे उत्थे साडी नौजवानी वो घरां चों कढ के मारी, असी उन्हां दरिंदियां नूं जिद्दण आज़ाद हो गए उसे तरह टंगिया जाऊ। जिन्हां जिन्हां ने भी साडा कतलेआम कीता, की तुहानूं मंजूरी है? बिल्कुल जी, सिख कौम खड़ी आ। असी ये दस देना चाहुंदे आ कि जिन्ने भारत के डिप्लोमैट ने, असी उन्हां दे नां कड्ढे सीगे वैनकूवर दे विच, इत्थे भी कड्ढे ते गां भी कड्ढांगे। पुट्ठे जरूर टंगे जाणगे, जिस तरह साडे धीआं भैणां नूं, भरावां नूं पुट्ठिया टंगिया उन्हां ने। इस सतਿ ਸ੍ਰੀ अकाल। अखीर दे विच मैं प्रबंधक सज्जणा दा, मैं सिख फॉर जस्टिस दी समुची टीम दा, ਜਿਹੜੀ कि वैनकूवर तो, टोरंटो तो, इंग्लैंड तो, अमेरिका तो हैगी, बाकी होर कंट्रियों तो ਜਿਹੜੇ भी साडे भैन भरा इत्थे आए ने, असीं उन्हां दा धन्नवाद करदे हां। मैं समुचियां जथेबंदियां दा ਜਿਹੜੀਆਂ खालिस्तान की गल करदियां ने, समूह गुरुद्वारा साहिबान ਜਿਹੜੇ आज़ादी की गल, खालिस्तान की गल करते हैं, असीं सारिਆਂ ਦਾ मन ਦੀਆਂ गहराइयां तो धन्नवाद करते हैं। आस रखते हैं कि आओ सारे रल मिल के इकट्ठे होके पंजाब की आज़ादी, खालिस्तान के वास्ते जड़ियां रेफरेंडम दियां वोटां पै रही ने, उस अपना साथ दिया करो। किसी भैन भरा नूं कई बारी जे तुसी चुप भी करके रह जाते जे, वो सानू पता लग जाता भी ये साइलेंट ने, ये वोटां भी खालिस्तान के हक च ने। कोई किसी नूं क्वेश्चन होंदे ने, सानू करिया करो, पर उदा ना गल रौला पा दिया करो भी खालिस्तानी 2-4 ने। 1.2 मिलियन प्लस लोगों ने खालिस्तान के हक च वोटां पातियां। इस करके मैं समुची प्रबंधक कमेटी का, जिन्ने भी साडे भैन भरा समुचियां संगतां आईयां ने, असीं मन दीआं गराइयां तो तुहानूं गले लाउने आ, गले वढ़दे नहीं, गले लाउने आ। सानूं भी गले लाया करो। खालिस्तानी दिल दीआं गराइयां तो बोलते हैं,
ਕਈਆਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 5 ਨਾਅਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਆਫ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸਾਂਝੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸਾਂਝੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਪਰਮ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਜਣਾ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇ ਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਈਸ਼ਟ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 1 ਨਵੰਬਰ, 2 ਨਵੰਬਰ, 3 ਨਵੰਬਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰੋੜੇ ਗਏ। 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤ ਮਾਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੜਵੇ ਚੱਟਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਦਾੜੀ ਦੇ ਕੇ ਗਲਾਂ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜੇ। ਦਾਸ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ 27 ਘਰ ਦੇ ਜੀਵ ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਮੇਰੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਦੋ ਦੀਦ ਸੀਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਿਓ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਾਤ ਮਾਰੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੈ ਤੇ 39 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 30,000 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾੜਿਆ। 39 ਸਾਲਾਂ ਜਾਤ ਮਾਰੋ, ਸਾਡੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਆਈਆਂ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੇ, ਜਸਟਿਸ ਡਿਨਾਈਡ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਚੱਲੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਟਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਲੁੱਟੀ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲਾ ਟਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜੇ? ਸਿਰਫ ਕਸੂਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਓ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀਏ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਪੈਗੀ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁਣ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਭਰਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਈਸਟ ਜਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿਓ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੱਥਰੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਾੜ ਕੇ ਸਿੱਟਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਕਈ ਇਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈਏ। ਜੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ 1,10,000 ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ 1,35,000 65,000 ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਮਾ ਯੂਕੇ ਤੋਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਦੀਪਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਭਾਈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪੱਤ ਰੋੜੀ ਉਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਤੱਕ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੱਕ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯੁਵਾ ਸੁੱਟੀ ਦੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਚਾਹੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਈਏ। ਬੁਲਾ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਸਮਾਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਲੈ ਗਿਆ। ਸੱਜਣਾ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਵਸਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਕੰਢੇ ਲਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਦਾ ਜੀਣਾ ਸਾੜਿਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਆਜ਼ਾਦ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਓ। 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਈਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਚਕ ਦੀ ਖੰਮਾ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਯੁਵਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬੀ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ 6 ਵਜੇ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਰੂਪਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ 44ਵਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਇਸ USA ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, USA ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ
ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 28 ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਜ਼ੇ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਧ ਪਚੱਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਕਿ ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨੀ 40 ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੀਹ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਅਲਾਮੇ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੰਪੇਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲਾ ਜਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਨੇ ਹੋ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਡਾਟਾ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਆਮ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਯੋਧਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਜਿਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕਤਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਉਹ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਲਹੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਤੇ ਦਿਖਾਵੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਰਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਾ ਬਿਠਾ ਲਏ। ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮੀਨੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਾ ਬਿਠਾ ਲਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ, ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਕੋਈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਠੰਡੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨਾ ਮੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਜ ਜੇ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮੂਗਾ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੱਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹੈ। ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮਰ ਕੇ ਪੜਦਾਦੇ ਤੋਂ ਗਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੇ ਗਾਂ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ 47 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੜਫ ਜਾਣ ਦੇਣੀ, 47 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਨਾਂ ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਯੋਧਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਂਦਾ ਸੀ ਬਿਪਤਾ ਪਾ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਯੋਧਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕੰਪੇਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਯੋਧਾ ਮਾਂ ਨੇ ਜਣਿਆ ਜਿਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਕ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਣਨੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੈਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੈਰੀ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਪਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜਣੋ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਇਆ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੌਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ, ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 5 ਕਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਸਾਂਝ ਦਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੱਬੇ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸਾਬੀ ਟਟਵਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ
ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਹਾਲੇ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਵੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4-5 ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਡਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਕੇ ਸਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਹਰੇ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਥਾਣੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਖਾਲਸਾ ਕਲੱਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਿਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਜਿੰਦ ਬਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹਰਿਆਣਾ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ, ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਵੀਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਬਰਾੜ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਅੰਪਾਇਰ ਗੋਪੀ ਹੁੰਦਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਿੱਖ ਅੰਪਾਇਰ ਤੋਂ ਗੋਪੀ ਹੁੰਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਰੀਨੋ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸੈਂਗਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੁੱਢਾ ਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਸਤਾਰ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਸਤਾਰ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਲਖਵੀਰ ਗਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਡਾਇਮੰਡ ਕਲੱਬ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੂਪ ਅਰਪਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਖਰਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਸਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਲੰਗਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਕ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਜੋ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ, ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਰੀ ਸੱਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਣੇ ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣੀਏ। ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ, ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੋਂ ਆਇਆ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇਖੀਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਾਂ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੌਮ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੌਮ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਹਨ। ਸੋ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਥਾਪੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਕਤੂਬਰ 7 ਤੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਜੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਆ, ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਮੀ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ,
ਉਸ ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਔਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਉਸ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੈਂ ਵੱਧ ਲੈ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮੀ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ, ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ 96 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹ ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਕਨੈਕਟੀਕਟ, ਮੈਸਾਚੂਸੈਟਸ, ਓਕਲਾਮਾ, ਯੂਟਾ ਸਟੇਟ, ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰੀ ਪਰਚਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਤਾ ਦਵਾਈ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਐਜ਼ ਏ ਵਰਲਡ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਡੇ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਸਟੇਟ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਟੇਟ, ਕਨੈਕਟੀਕਟ, ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ। ਸੋ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ ਦੇ ਕਈ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਆ। ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਲੇਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ। ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜੋ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਪਰੂਵ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ 19 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਲਾਸਟ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ ਆ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਘੂ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਲੱਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਝੋਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਕੌਮੀ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ, ਇਹ ਦੀਪਕ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਚਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮੈਸੇਜ RSS ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ, RSS 350 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੈਂਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ 350 ਐਸੇ ਕੈਂਪਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ, ਸਿੱਖ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਚਰਡੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ 6 ਤਰੀਕ ਬਣਦੀ ਆ। ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC, ਜਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਿਮਿਟਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਲੰਗਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਤੀ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੁੱਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬਚਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਪਰ ਜੇ ਕੌਮ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੀਰ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੋਂ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੋਂ ਆਏ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਇਹ ਚਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਤਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਆਪ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੋ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਵਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ 44 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲੇਖੇਵਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੱਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੁਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਨਾਲ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤੇ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਬੜਾ ਸਿਰਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੀਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆਏ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਕਾ ਰਾਜ ਤਿਸੇ ਕਾ ਸੁਪਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਡੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਨਾ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਨ, ਨਿਸ਼ਚਲ ਰਾਜ ਤਨਾਹਾਰੇ। ਮਤਲਬ ਅਨੇਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੇਧ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ
ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਮਾੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 'ਚ ਇੱਕ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟ ਸਿਰਫ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਲੈ ਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਜਗ੍ਹਾ 10 ਜਗ੍ਹਾ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ 2 ਜਗ੍ਹਾ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਵੈ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜੋ ਸਵੈ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਮਾਲ ਰੂਪ ਜਾਤ ਜੋਬਨ ਪੰਜੇ ਠੱਗ, ਇਨੀ ਠੱਗੀ ਜਗ ਠੱਗਿਆ ਕਿਨੇ ਨਾ ਰੱਖੀ ਲੱਜ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਠੱਗ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹਨੇ ਬੇਲੱਜ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆ ਜੋ ਤੜਪਣਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਉਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਦਾ ਕੰਡ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰਹੂਗਾ, ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰਹੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਥਿੜਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਦੈਵੀ ਪਹਿਰਾ ਵਾ ਸਾਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦੇ ਦਬਕਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੂਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ? ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦ੍ਰਿੜਤਾ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਤੇਗ ਵਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਬਲਿਦਾਨੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜੋ ਆ ਆਪਣਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਟ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਹਾਂਡਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੰਘ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਹਾਂਡਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਉਪਜਾਊ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਪਜਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਾਰਥ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਟ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਰਦਰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਆ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਥੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕਨੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰੂਪਾਵ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ
ਦਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਿਣੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਅਗਲਾ ਬੁਲਾਰਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਪੰਥ ਪੰਜਾਬ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਬ੍ਰਹਮਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਨਵਾਬੀਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿ ਧਰੂ ਧਾਰਾ ਡੁੱਲ ਸਕਦਾ ਆ, ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਡੁੱਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਦੀ ਬੇਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ, ਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਆ। ਸਭ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹੋਆ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ, ਭੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਨਿਆਣ ਦਾ, ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਵੁੱਟੀਆਂ, ਇਹ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਜਿਓ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਆਹ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਧੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਣਕਿਹਿਆ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਆ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ ਆ। ਉਹ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਨ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਬੀਬੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰਾਣੋ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰਕੇ। ਉਹਦੇ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਜੁਝਾਰੂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਨੇ ਉਹਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਆਸਤਾਂ, ਉਹਦਾ ਕਰਾ ਦੁਰਗਿਆਨੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਭਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਾਗਦੀ ਰੱਖੀਏ, ਇਹ ਮੰਗਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦਈਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 4 ਨਵੰਬਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਨੈਵਰ ਫੋਰਗੇਟ 84 ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਰਮੋਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ, ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 40-50 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ PhD, ਜਿਹੜੇ ਖਾਰਕੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਰਗਰਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 39 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੀਰੇ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲ ਕੋਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਊਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸਮਝੇ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਮਲੇਸ਼ ਸੇ ਚੜੇ, ਚਾਰੇ ਯੁਗ ਚੱਲਤ ਕਹਾਣੀ ਤੇਗ ਦੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸਮਝੇ, ਵਿਨ ਹੱਥ ਜੋੜ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਵੀ ਸੰਸਥਾ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਵੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਹ 40 ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। 40 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਤਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਰਾਗੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਐਸਾ ਰਾਜ ਛੋੜ ਔਰ ਦੂਸਰ ਕੌਣ ਧਿਆਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤ੍ਰਿਗ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨਾ ਜਿਨ ਲਾਈ ਵਡਾਣੀ ਆਸ। ਵਡਾਣੀ ਆਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੱਕਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਿਖਰੇ ਪੈਂਡੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗਣ ਜੋਗੇ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਪੈਂਡੇ ਉੱਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਜੋਗੇ ਹੋਈਏ। ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਆ, ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।